का क्या कहना। शांति 10 अगस्त 24 मधुर महावाक्य मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे एबे तुमर समस्त आशा पूरण होगा जाऊँगी अर्थात क्षुधा मेंटी जाऊँगी कारण बाबा आछंती तुम मानकु तृप्त आत्मा करने पाई। प्रश्न एबे तुमे पिला माने भक्ति तो करूना किंतु निश्चिंत भाव भक्त अट किपरि। उत्तर जे पर्यंत देह अभिमान रही से पर्यंत तुमे भक्त अट। एबे तुमे माने ज्ञानी हेबाई पाठ पढ़ुछ जेतेबेले परीक्षार उत्तीर्ण होइजिब कर्मातीत होइजिब तेबे जाई संपूर्ण ज्ञानी कुहाजिब तापरे आउ पाठ पढ़ार आवश्यकता नहीं। ओम शांति। भक्त एवं भगवान दुई जन अटंती ना पिता एवं पुत्र। भक्त तो अनेक अछंती किंतु भगवान जणे। तुम मानंकु ए सब कथा बहुत सहज लगुछि। आत्मा शरीर द्वारा भक्ति करिथाए काहेकि ना भगवान बाबांक सहित मिसिबा पाई। तुमे भक्त माने एबे ड्रामा को बुझी गलणी। जेतेबेले पूरा ज्ञानी होइजिब सेतेबेले एठारे आउ रहिब नाही। जेपरी स्कूल रे पाठ पढ़ी परीक्षा रे पास करिगले आउ गोटे श्रेणी को जाइथांती। एबे तुम मानंकु भगवान पाठ पढ़ाउछंती। ज्ञानी मानंकु तो पाठ पढ़ार आवश्यकता नाही। भक्त मानंकु भगवान पाठ पढ़ाउछंती। तुमे माने जानिछ आमे आत्मा माने भक्ति करुथिले एबे भक्ति रु बाहरी ज्ञान को किपरि आसीबाकु हेबो ए कथा बाबा सिखाउछंती। तुमे माने एबे भक्ति करूना किंतु देह अभिमान रे तो आसी जाउछ ना ए कथा तुमे माने जानिछ किंतु भक्त माने तो भगवान को मध्य जानी नांती। निजे मध्य कहउछंती जे आमे जानी ना जे नंबर 1 भक्त थिले तांकु मध्य बाबा पचारुछंती तुमे जो भगवान कर भक्त थिल तांकु जानी थिल वास्तव रे भगवान तो केवल जणे। एठारे तो अनेक भगवान होइगलेनी निजको मध्य भगवान बोली कहि देउछंती। एहाकु ही अज्ञानता बोली कहा जाउछि। भक्ति घोर अंधकार अटे ताहा भक्ति मार्ग भक्त माने गायन करुछंती। ज्ञान अंजन सद्गुरु देले अज्ञान अंधकार विनाश। ज्ञान अंजन गुरु माने देई परिबे नाही। गुरु तो अनेक अछंती। तुमे माने जानिछ भक्ति रे कौन कौन करुथिल काहाकु मने पकाउथिल काहाकु पूजा करुथिल सेई भक्तिर अंधकार रो तुमे माने एबे मुक्त होई गलानी काहेकि ना बाबा को जानीगल। बाबा तुम मानकु परिचय देउछंती मिठे मिठे बच्चे तुमे आत्मा अट। तुमे एई शरीर द्वारा अभिनय करुछ एहा बेहेदर ज्ञान अटे। तुमे बेहेदर अभिनय करुछ एबे तुमे हदरु बाहरी बेहेद को आसीगलानी। एही दुनियार वृद्धि होई होई एते विशाल होई जाइछि पुणी निश्चिंत भावरे सीमित हेब। हदरु बेहेद एवं बेहेदरु हद किपरि हेउछि ए कथा एबे तुमे माने जानुछ। आत्मा एक छोट तारका समान ए कथा बुझी मध्य एते बड़ लिंग तैयारी करि देउछंती। सेमाने मध्य कौन करिवे एते छोट बिंदुर तो पूजा करि परिबे नाही। कहउचंती ब्रुकुटी मध्य रे चमकुछि अजब सितारा तेबे सेही तारकार भक्ति किपरि करिवे। भगवान का संबंधर तो केही जानी नांती। आत्मा संपर्क रे किछि किछि जानिछंती। आत्मा ब्रुकुटी मध्य रे रही थाए बास ए कथा बुद्धि रे आसु नाही जे आत्मा ही शरीरर आधार नै पाठ करुछि। प्रथमे प्रथमे तुमे ही पूजा करुथिल बड़ बड़ लिंग तैयारी करुथिल। रावणर मध्य दिन को दिन बड़ चित्र तैयारी करुछंती। छोट रावण तो तैयारी करि परिबे नाही। मनुष्य तो प्रथमे छोट पुणी बड़ होई थाए। रावण को केबे छोट रूप रे देखाई नांती। रावणर तो छोट बड़ होई न थाए किंबा यहा कोनोसी स्थूल जिनिस नुहे। पांच विकार को रावण कुआ जाउछि। जो पांच विकार एबे बहुत वृद्धि होई चालिछि कारण समस्ते एबे तम प्रदान होई चालिछंती। आगरू एते देहाभिमान नथिला धीरे धीरे बढ़ी चलिला। प्रथमे केवल जनकर पूजा करुथिले परे अन्य मानकर पुणी पूजा कले एही बड़ी वृद्धि होई चलिला। वर्तमान आत्मा तम प्रदान होई जाइछि। दुनिया रे आउ केही एपरि मनुष्य नथिबे जहांकर बुद्धि रे थिबो जे आमे सत्य प्रदान केबे थिले पुणी तम प्रदान केबे हेउछंती। एही कथारे मनुष्य माने अनभिज्ञ अटंती। एही ज्ञान कष्ट साध्य नुहे।
ବାବା ଆସି ବିଲକୁଲ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପାଠପଢ଼ାର ସାର ହେଉଛି ଆମେ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏ କଥାର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ କେତେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। କାହାଙ୍କୁ? ବାବାଙ୍କୁ। ନିଜର ପିତା କ'ଣ କେବେ ଏପରି ଅଜଣା ଥାନ୍ତି କି? ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହି ଭୁଲ ଭୁଲାଇବା ଖେଳ ଅଟେ। ଜଣେ ହେଲେ ଲୌକିକ ପିତା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବେହେଦର ପାରଲୌକିକ ପିତା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ହଦର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଲକୁଲ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେପରି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେହେଦର ବାବା ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ ଭରିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ଆସି ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭରପୁର କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏହିଭଳି ଭରପୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବାବା ଆମର ସମସ୍ତ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେପରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖୁଆଇଲେ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ନା, ସେହିପରି ଏହା ବେହେଦର ତୃପ୍ତି। ଦେଖ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଆତ୍ମାର ହଦ ତୃପ୍ତି ଏବଂ ବେହେଦର ତୃପ୍ତିରେ ଦେଖ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୃପ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବେହେଦର ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ନା। ଯଦିଓ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ପ୍ରକୃତି ଅଟେ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ କେହି ଲୀନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା, ଯାହାକି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ବିଲକୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚାରି ଯୁଗର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଚାଲିବ। ବାବା ଏକ ଏବଂ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ତ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଓ ତାରାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆ ଅଛି। କେତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜାଗା କିଣି ଘର ତିଆରି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? କାହାକୁ ପଇସା ଦେବେ? ଏହାକୁ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭିମାନ କୁହାଯାଉଛି। ବାକି ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର ଅଟେ ନା। ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରୁ ଦେଖ କେତେ ଧନ ନେଇଗଲେ। ଭାରତରେ ଏତେ ଧନ ଥିଲା, ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଆସି ଲୁଟି ନେଇଗଲେ। ଅଧା କଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ସମର୍ଥ ରହୁଛ। ଚୋରି ଆଦିର କୌଣସି ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଚୋରି କରିବା, ଝଗଡ଼ା କରିବା ଆଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ରାବଣର ନାମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ରାବଣ ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ହେଉଛି ରାବଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦଶହରା ପାଳନ କରି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲ। ରାବଣକୁ କିପରି ଜଳାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସୁନା ଲୁଟି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ କ'ଣ ଜିନିଷ? ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ କେଉଁଭଳି ହୋଇଯାଇଥିଲ? କେତେ ପୂଜା ଆଦି କରୁଥିଲ। କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଯେପରି କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ଅଟେ, ତାହା ମଧ୍ୟ କେତେ ସମୟ ଚାଲୁଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆରମ୍ଭରୁ ଏତେ କରୁନଥିଲ। ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହୋଇ ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚିତ୍ର ବା ମନ୍ଦିର ଆଦି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ ଧନର ଅପବ୍ୟବହାର। ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିବାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ସ୍ନେହରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଦେଇଥିଲି, ସେ ସବୁ ତୁମେ କେଉଁଠି ହରାଇଲ? ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛ? ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ରାଜି ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହା କୌଣସି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଏହା ତ ମାୟାର ଭାବି ଅଟେ। ଏବେ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଅଛି। ସେଠାରେ ଦୁଃଖ କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆସୁରୀ ଇଚ୍ଛାରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି।
ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଏବେ ମିଳୁଛି। ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କାହାକୁ ଲାଗିଛି ଏ କଥା ତ ଜାଣିପାରୁଛ। ଅମୁକକୁ ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅଧିକ ଲାଗିଛି, ଅମୁକକୁ କମ୍ ଲାଗିଛି, ଏହାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଲାଗିନାହିଁ। ଏ କଥା ତ ବାବା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ସବୁର ଆଧାର ହେଉଛି ସେବା। ସେବା ଆଧାରରେ ହିଁ ବାବା କହିବେ ଯେ ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲାଗିନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ ବିଲକୁଲ ସେବା କରିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ତ ବିଲକୁଲ ଧାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏବଂ ସୁଖର ସାଗର କେବଳ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାଟି ଗୋଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର। ବେହେଦର ବାବା ଆମକୁ ବେହେଦର ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବେହେଦର ବାବା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ହିଁ ଚାଲିବୁ। ଭକ୍ତିରେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଚାଲୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ପାଠପଢ଼ାର ପାଠ ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ। ବାବା ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବେ। ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତ ରହିଛି ନା। ସାକାର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ କମ୍ ହେବେ, ପରମଧାମରେ ସେତେ ଅଧିକ ଆତ୍ମା ରହିବେ। ଜଣେ ହେଲେ ବି ଅଭିନେତା କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସବୁ ବେହେଦର ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନାଦି ପାଠ ମିଳିଛି। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନା। ଏବେ ତୁମେମାନେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଛ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତୁମର ଶିକ୍ଷାଦାତା ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା, ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସାଗର। ଯେପରି ଭକ୍ତିର ମାନ ରହିଛି, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ମାନ ରହିଛି। ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ କେତେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତରକୁ ଜାଣୁଛ, ତେଣୁ କେତେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ହେଲେ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ କି ଆମେ ରାଜାରାଣୀ ଆଦିକୁ ଦେଖିବୁ? ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିବ? ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ପେଟ ପାଇଁ ତ 2 ପଟ ରୁଟି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୁନିଆରେ ପାପ ହିଁ ପାପ ହେଉଛି। ପେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଉପରେ ମିଥ୍ୟା କଳଙ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପଇସା ମଧ୍ୟ ଢେର ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ ବି କେତେ ବି ଲୁଚାନ୍ତୁ, ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କିଛି ବି କର, ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଦା ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷା ମନେ ରହୁ। ବାବା ତ ତୁମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଧରତୀ ଆକାଶ ସବୁ ଆମର ହୋଇଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ମାଲିକ ଥିଲୁ। ଭାରତ ଏତେ ଅବିନାଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ହଦର ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ଏହା ତ ବେହେଦର ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ବେହେଦର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଶାରୀରିକ ଧନ୍ଦା ଆଦି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଉଛୁ। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ଆମେ ତ ଶାରୀରିକ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜା ହେବୁ। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। କର୍ମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏ କଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ, ଯାହାର ବିନାଶ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହିଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କାଳେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଯିବ କି। ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେବାର ଅଛି।
ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ମରଣ କରି ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବାବା ଏହି ରଥ ମଧ୍ୟ ଧାର ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ତ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯଦି ବେହେଦର ବାସାଇ ମିଳୁଛି ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ବାବାଙ୍କର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ଅଲପକୁ ଆଲା ମିଳିଲା, ପୁଣି ଏହି କଳିଯୁଗ ପଦ କ'ଣ କରିବେ? ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଦେଇ ସବୁ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଅହୋ, ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛି, ଅନେକ ଥର ମାଲିକ ହୋଇଛି। କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ତୁମେ ଯଦିଓ ନିଜ ଘରେ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. ଏପରି ତୃପ୍ତ ଏବଂ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଆଶା ନ ରହୁ, କାରଣ ଏସବୁ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2. ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ପାରଦ ସଦା ସର୍ବଦା ଚଢ଼ି ରହିଥାଉ। ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଉ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତିଠାରୁ ହଟିଯାଉ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗି ରହୁ। ବରଦାନ। ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବବନ୍ଧନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଭବ। କେହି କେହି ପିଲା କୁହନ୍ତି, ଏମିତି ତ ମୁଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି କାରଣ ଟିକିଏ ରହୁଛି ନା, ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଧନ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବନ୍ଧନ। କିନ୍ତୁ କାରଣ କିପରି ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କ'ଣ ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ଏହିଭଳି ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତି ଯେପରି କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ କୁହାଯାଏ ଉଡ଼ିବାର କଳା। ଏବଂ ଉଡ଼ିବାର କଳାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୋଝ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣକୁ ବା ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ କରିଦିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ଆଜି ମୁରଲୀରୁ 3 ସମାନ। ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ବିଜୟୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ।